नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज मे 26 तारीख सोमवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। मासिक 1000 टंका स्टाइपेंड मिल सहित प्रशिक्षण मागणा। अन्यपटे राज्य सरकार नुआ स्कीम आसी। सुभद्रा योजना ठार आरंभ कर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना रही। तेज आसतु आज सकाळ आसिथिबा 20टी खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर 1 समस्त सरकारी कर्मचारी मानक पई जारी हैला कड़ा निर्देशनामा। सरकारी कर्मचारी मानक पई ग्राम्य उन्नयन विभाग तरफ कड़ा निर्देशनामा जारी होईची। संध्या 5:30 पूर्वर ऑफिस छाड़ी पारिबे नहीं कौनसी कर्मचारी। सकाळ 10टा सुधा ऑफिस रे जोग देबे। संध्या 5:30 पर घर को जिबे। अति कम रे 7 घंटा ऑफिस रे उपस्थित रहिबे। समस्तंकर बायोमेट्रिक उपस्थान बाध्यतामूलक करा जाईची। पंच आउट नथिले एब्सेंट धरा जिवो। दिन 11टा पर ऑफिस को आसिले से दिन छुट्टी बोली धरा जिवो। जदि कौनसी ऑफिस काम रे बाहर को जाइथिबे तेबे सेथिरे व्यतिक्रम करि परिबे। राज्य ग्राम्य उन्नयन विभाग पक्षरु एभली कड़ा निर्देशनामा जारी होईची। नंबर 2 राज्य रे 7 दिन प्रबल वर्षा। आसंता 27 तारिख बेलको पश्चिम केंद्रीय एवं तार पार्श्ववर्ती उत्तर बंगोपसागर रे एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबो। ए नै पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। लघुचाप सृष्टि हेबार 2 घंटा भितरे यह अधिक घनीभूत होइबो एवं राज्य रे प्रबल वर्षा हेबा नै पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। 27 तारिख रु 31 तारिख पर्यंत राज्य रे वर्षा संभावना रहिछि। तेबे एही वर्षा मौसुमी अग्रसर को आहुरी सक्रिय कराइबो। प्राक मौसुमी वर्षा राज्य रे विभिन्न स्थान रे आरंभ होइछि। 7 दिन पर्यंत राज्य रे वर्षा लागि रहिबो। तबे 24 घंटा मध्य रे कोरापुट रायगड़ा गजपति कलाहांडी कंधमाल नुआपड़ा खोर्धा पुरी कटक जगतसिंहपुर जाजपुर भद्रक केन्द्रापड़ा बालेश्वर केन्दुझर मयूरभंज एही 16 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाइछि। आगु तो रज पर्व आसुची आपण कोन चिंता करछन्ती गारमेंट फील्ड बिजनेस करिवे ताहले जोगाजोग करंतो। कोलकातार सबुठु बड़ गारमेंट होलसेलिंग सहित प्रकाश एंटरप्राइज साड़ी जोगाई दउछि मात्र 115 टंका। नाइटी आपण पाई परिबे 80 टंका। कुर्ती पाई परिबे मात्र 53 टंका। छोट पिलांक आइटम पाई परिबे मात्र 36 टंका। नंबर 3 राजधानी रे अंडरग्राउंड हेबो मेट्रो ट्रेन। मेट्रो प्रकल्प को नहीं बड़ सूचना। भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रकल्प को नहीं बड़ सूचना देइचंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। राजधानी रे अंडरग्राउंड हेबो मेट्रो ट्रेन। माटी तले चलिबो ट्रेन। भुवनेश्वर रे जेउ भली दिनकु दिन भिड़ नियंत्रण बाहर को जाउची। भिड़ नियंत्रण कमाइबा को सरकार बड़ प्लान करूचंती। एथिपाई अंडरग्राउंड कराजिबो भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रकल्प। 2025 सुधा पटिया सीआरपी नुआ रोड रु अवरोध हटी काम सरिबो। ए नै आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना देइचंती। 2027 सुधा भुवनेश्वर रिंग रोड काम मध्य शेष हेबो। आचार्य बिहार रो पटिया को नुआ कनेक्टिव रोड कराजिबो। नंबर 4 मिलिबो सुभद्रा योजना रे एका बेले 15,000 टंका। सुभद्रा योजनार परवर्ती किस्ती केबे मिलिबो ए नै महिला माने चाहि रहिचंती। तबे बड़ सूचना आसुची कि सुभद्रा योजनार परवर्ती किस्ती राखी पूर्णिमा दिन महिला मानक दिया जिवो। ए नै बड़ सूचना मिलिथिबा बेले जेउ मानकर सुभद्रा योजना रे टंका मिलिनी सेमानकर डॉक्यूमेंट ठीक नाही सेमाने यथाशीघ्र सेमानकर डॉक्यूमेंट करेक्शन करंतु। डॉक्यूमेंट ठीक हेबा परे एका सांगरे सुभद्रा योजनार टंका 15,000 आपनक मिल जिवो। राखी पूर्णिमा दिन आपनक मध्य 15,000 मिलिबो। एहा सहित जेउ महिला माने परवर्ती किस्ती अर्थात सुभद्रा योजनार परवर्ती किस्ती को अपेक्षा करिसंती सेमाने 5,000 टंका पाइबे। नंबर 4 संबलपुर रे हेबो द्वितीय नंदनकानन। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रविवार दिन संबलपुर चिड़ियाखाना परिदर्शन करिसंती। एहा सहित आगामी दिन रे केंद्र एवं राज्य सरकार सहयोग रे ओडिशार द्वितीय नंदनकानन करबाकू योजना करा जाउची बोली से कहिसंती। संबलपुर चिड़ियाखानार विभिन्न समस्या एवं नुआ जीवजंतु अणा जिबाकू नै चिड़ियाखाना एवं वन विभाग एहा सहित जिला प्रशासनिक अधिकारी सहित आलोचना करा जाइची। धर्मेंद्र प्रधान कहिसंती संबलपुर चिड़ियाखाना को नंदनकानन ढंगरे नुआ रूप देबाकू योजना प्रस्तुत करा जिवो। तबे एहाको बड़ करिबा सहित पर्यटकक सुविधा बढ़ाइबाकू केंद्र राज्य सरकारक सहयोग रहिबो। नंबर 5 4 राज्य रे उपनिर्वाचन को नहीं बाजिला बिगुल। 4 राज्य रे 5 विधानसभा आसन रे उपनिर्वाचन अनुष्ठित हेबो। गुजरात पश्चिम बंग पंजाब एवं केरल विधानसभा आसन रे भोट ग्रहण करा जिवो। आसन
ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 19 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଜୁନ୍ 23 ତାରିଖରେ ମତଗଣନା ସହିତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ଗୁଜରାଟର 2ଟି ଆସନରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 6 ରଥଯାତ୍ରା ଭିତରେ ସରିବ ମରାମତି କାମ। ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗୃହ ହେଲାଣି ଖୋଲା। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଳଙ୍କାରକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାମ ସରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ରଥଯାତ୍ରା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାମ ଶେଷ କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଭିତରେ କାମ ସରିବ। ରଥଯାତ୍ରାର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ମଧ୍ୟରେ ସରିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାମ। ନମ୍ବର 7 ରଥଖଳାରେ ପହଞ୍ଚିଲା 40 ଫୁଟିଆ କାଠ। ରଥଖଳାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ରଥ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା 40 ଫୁଟିଆ କାଠ। ରବିବାର ଦିନ 32ଟି 40 ଫୁଟିଆ କାଠ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିରେ 10ଟି ଧଉରା ଏବଂ 32ଟି ଅସନ କାଠ ରହିଛି। ରବିବାର ଦିନ ବୌଦ୍ଧ ବନଖଣ୍ଡରୁ 2ଟି ଟ୍ରକରେ କାଠ ଆସି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 3 ରଥର ଅଖ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ 100ଟି 40 ଫୁଟିଆ କାଠର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 38ଟି କାଠ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ବାକି ଆବଶ୍ୟକତା କାଠ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ମହାରଣା ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଗତକାଲି ପୁଣି 32ଟି 40 ଫୁଟିଆ କାଠ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନମ୍ବର 8 ମିଳିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ, ଏହା ସହିତ ମାସକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ବର୍ଗର ଚାକିରି ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିୟୋଜନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନରେ ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଏକ ଅଭିନବ ସୁଯୋଗ ଆଣିଛି। ମାସକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ସହିତ ଦିଆଯିବ ନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ତାଲିମ। ଏଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ, ଏହା ସହିତ ଓ ଲେବଲ ସଫ୍ଟୱେୟାର ତାଲିମ, ଏହା ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହାର୍ଡୱେୟାର ତାଲିମ ସହିତ ଏଠାରେ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। 18ରୁ 30 ବର୍ଷ ବୟସର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍, ଏଠାରେ ସେମାନେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଶାୟୀମାନେ www.nscs.gov.in ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ନମ୍ବର 9 ଓଡ଼ିଶାର କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କାର୍ ବାଇକ୍ ଆସିଲା ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ। ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଗାଡ଼ି ମାଲିକାନା ସର୍ଭେରେ ଓଡ଼ିଶା ତଳେ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମାତ୍ର 2.7% ପରିବାରଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ ଅଛି, ଯାହା ଜାତୀୟ ହାର 7.5% ଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ 2 ଚକିଆ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରଚଳନ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ଭାବରେ କମ୍ ରହିଛି। କେବଳ 43.5% ପରିବାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋଟରସାଇକେଲ କିମ୍ବା ସ୍କୁଟର ଅଛି, ଯାହା ସାରା ଭାରତର 49.5% ଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। ଏହି ତଥ୍ୟ ଜାତୀୟ ପରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ଭେ 5ରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନମ୍ବର 10 CBSEର ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍। ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ଇଂଲିଶରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ CBSE ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ CBSEର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାତୃଭାଷାରେ ପଢ଼ାଇବାର ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପୁରା ଦେଶରେ CBSE ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀଠାରୁ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତୃଭାଷାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ। CBSE ସର୍କୁଲାର ମୁତାବକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ମାତୃଭାଷା ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନମ୍ବର 11 ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୌସୁମୀର ଆଗମନ ହୋଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ 8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେରଳ ଛୁଇଁ ସାରିଛି। ଗତ 16 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା। କେରଳରେ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ପ୍ରାକ୍ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏବଂ ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। କେରଳ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁବାର 10 ଦିନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏହା ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ତେବେ ଏ ବର୍ଷ 16 ଏବଂ ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ନମ୍ବର 12 ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ମନ୍ କି ବାତ 122ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆର ଅନେକ ଖେଳାଳି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଖେଳାଳି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ସାହୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାର ଉତ୍ତୋଳନରେ ପଦକ ଜିତି ହୃଦୟ ଜିତିଛନ୍ତି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ IWLF ଜାତୀୟ ଭାର ଉତ୍ତୋଳନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ସାହୁ
ନାବାଳକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 49 କିଲୋଗ୍ରାମ, ଯୁବ ବର୍ଗରେ 195 କିଲୋଗ୍ରାମ ଭାର ଉଠାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 ଏଥର ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବେ ରାମାୟଣ। ଏଥର ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭାଗବତ ଗୀତା। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ କିଛି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ନାହିଁ। କେବଳ ମେରାଲ ଏଡୁ ସେକ୍ସନ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଭାଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିବେ ପିଲାମାନେ, ଏ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସରକାର ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି କି ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଏଣିକି ଭାଗବତ ଗୀତା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ। ନମ୍ବର 14 ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କଲା ଇସ୍କନ। ମାନୁନାହିଁ ଇସ୍କନ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଇସ୍କନ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କରିଛି। ଗତ 3 ଦିନ ତଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସାଉଣ୍ଟନ ସହରରେ ରଥଯାତ୍ରା କରିଥିଲା ଇସ୍କନ। ଗୋଟିଏ ରଥରେ ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ବସାଇ ରଥ ଟାଣିବାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତି ବାର୍ଷିକ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରୁଛି ଇସ୍କନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ହୋଇଛି। ଇସ୍କନ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି କରୁଥିବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେପଟେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଜୁଲାଇ 6ରେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା, ଜୁଲାଇ 20ରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 15 ବଡ଼ ପୁଅଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଲୁଙ୍କ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ। ଆର୍ଜେଡି ନେତା ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାପା ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି। ଦଳରୁ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଲାଲୁ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ। ଲାଲୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ପୁଅର କାମ, ଚାଲିଚଳଣ, ଏହା ସହିତ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ବ୍ୟବହାର ଆମ ପରିବାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ପରିପନ୍ଥୀ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 16 ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ବଲୁଚ ନେତା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ବଲୁଚିସ୍ତାନ ନେତା। ବଲୁଚିସ୍ତାନକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାକୁ ଭାରତକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତାରା ଚାନ୍ଦ ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସ୍ୱାଧୀନ ବଲୁଚିସ୍ତାନ ଗଠନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପାକିସ୍ତାନ ବଲୁଚିସ୍ତାନ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବା ସେ ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ଏଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର, ନିର୍ଯାତନାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ତାରା ଚାନ୍ଦ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେବା ସହିତ ଚିଠିକୁ ଫାଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନ ବଲୁଚିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଭାରତ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇପାରିବ। ନମ୍ବର 17 32 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ଯବାନ ମୃତ। ବିଷୋଦର ସାପ ପାଲଟିଲା ପରି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ଏବେ ଅକଲ ଗୁଡୁମ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆତଙ୍କବାଦ ଏବେ ଏଭଳି ନିଜ ସେନାମାନଙ୍କୁ ମାରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଏକ ଏଭଳି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 32 ଜଣ ପାକ୍ ସୈନ୍ୟ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି। 12ରୁ ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣା, ଗୁଳିବର୍ଷାର ଖବର ଆସିବା ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାମଲା ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ନମ୍ବର 18 ଆତଙ୍କବାଦ ଶେଷ କରିବା ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ, କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁରା ଦେଶ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଏକଜୁଟ। ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ଆକ୍ରୋଶ। ଆତଙ୍କବାଦ ଶେଷ କରିବା ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ସେନାର ପରାକ୍ରମକୁ ନେଇ ଦେଶ ଗର୍ବିତ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ବଦଳୁଥିବା ଭାରତର ଚିତ୍ରର ପ୍ରତୀକ। ତେବେ ସିନ୍ଦୁର ସାହସ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରତୀକ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଝଲକ ଦେଖିଲା ଦୁନିଆ। ଗତକାଲି ମନ୍ କି ବାତ 122ତମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ଅବସରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19 ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ଦେଶ ହେଲା ଭାରତ। ବିଶ୍ୱରେ ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ହେଲା ଭାରତ। ଜିଡିପି ଅନୁସାରେ ଜାପାନକୁ ପଛରେ ପକାଇଲା ଭାରତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ନୀତି ଆୟୋଗ ସିଓ ବିଭିଆର୍ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ନୀତି ଆୟୋଗର 10ମ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନସିଲ ବୈଠକରେ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। IMFର ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଭାରତର ଜିଡିପି $4.19 ଟ୍ରିଲିୟନ। ଭାରତ ଉପରେ କେବଳ ଆଉ 3ଟି ଦେଶ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ଆମେରିକା, ଚୀନ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ। ଭାରତର ଜିଡିପି $30.51 ଟ୍ରିଲିୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚୀନର ଜିଡିପି $19.23 ଟ୍ରିଲିୟନ ଅଟେ। ସେହିପରି ଜର୍ମାନୀର ଜିଡିପି $4.9
$4.47 ट्रिलियन अटे। यह पछकु $4.19 ट्रिलियन सहित चतुर्थ स्थान में भारत रही। नंबर 20 खूब शीघ्र भारतीयों को मिलिबो सैटेलाइट इंटरनेट सेवा। भारतीयों को खूब शीघ्र सैटेलाइट इंटरनेट सेवा मिलवाक जाउछे। एलन मस्क स्टारलिंक समेत केतक सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी मध्य किछि दिन मध्य भारत में निजर सेवा प्रदान करने आरंभ करेंगे। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार यही कंपनी गुड़िक मासिक $10 अर्थात 840 टंका सुलभ मूल्य असीमित डाटा प्लान देवाक योजना तेबे भारत में सेवा आरंभ करने पर स्टारलिंक अधिक पसंद आसिबो बोली लोकंकर सूचना मिली। हाँ दर्शक बंधु आगु तो रज पर्व आसुची कौन गारमेंट फील्ड रे बिजनेस करिया पई चाहुछंती ताले जोगाजोग करंतो कोलकातार सबुठु बड़ मैन्युफैक्चरिंग एंड होलसेलिंग कंपनी सहित प्रकाश एंटरप्राइज साड़ी जोगाई दउछि मात्र 115 टंका। नाइटी पाई परिबे मात्र 80 कुर्ती पाई परिबे मात्र 53 टंका। छोट पिलांको आइटम पाई परिबे मात्र 36 टंका। A to Z रेडीमेड गारमेंट आइटम 15,000 प्लस प्रोडक्ट अवेलेबल रहउछि। ओनली बिजनेस रिगार्डिंग माल जोगाई दउछि प्रकाश एंटरप्राइज। स्क्रीन रे नंबर दिया जाइछि जोगाजोग कर।